भगवत प्रसाद यस्य प्रसादं हृदि कुतोऽपि ध्यायां स्तुवांस्तस्य यशो त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरः श्री चरणारविन्दं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च त्रिरूपं सक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजितं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिनि कलौकल्मषनाशाय जह्नवतये नमः श्री अद्वैतनमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः लालिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोऽस्तुते श्रीवासपण्डितमनौमि गौराङ्गप्रियपार्षदं यस्य कृपालविनापि गौराङ्गे जयते पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं बडहाकिरभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलक्रन्थगण्डं कल्याक्षं कम्बुकण्ठं नीतसुभगमोहं स्वाधृण्यास्तवेन श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दवनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेषं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हा कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि त्वं नमामि हरिप्रिये वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभि वल्लभं देवं राधालिङ्गितविग्रहं वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्तिप्रददेवि सप्तवत्सरि नमो नन्दतनुज किङ्करं पतितं मामभिषमे भवं बोधं कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरं
कुलपरिणितं बहुपदा तव नाम ग्रहणे भविष्ये जयतामसुरतो पङ्गुर मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोज श्रीराधा कृष्ण गोपाल जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास এই ছায় ছায়ের করি চরণ বন্দন যা হইছে বিঘ্নাথ বিশ্বপুরাণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीयताम नित्यम् वियताम मुदा चिन्तताम भक्ताश्चैतन्याश्चरिताम् जेवा नाहि बुझे केह শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি বুঝিবে রসের রীতি শুনিলেই হইবে বড়িত। কলিযুগ পাবন অবতার রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর বিলাস মূর্তি প্রেমাবতার শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তার রচিত শ্রী শ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে প্রেম ভক্তির আকুতি নিবেদন করেছে। ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থে তিনি কাউকে উপদেশ করেননি, কাউকে আদেশ উপদেশ তিনি করেননি। তিনি তার মনের যে প্রেম ভক্তির আকুলতা, প্রেম ভক্তিরূপ সেবা পাওয়ার যে ব্যাকুলতা, সেবা ব্যতীত মনের যে অবস্থা, যে দশা, তাই তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। বলতে গেলে তিনি নিজেই নিজের মনকে শাসন করছেন, নিজেই নিজেকে প্রেমভক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যা আদেশ উপদেশ করার নিজের মনকে নিজেই করছে। বলছেন দেহে বৈশে রিপুগণ যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কারো ঐক্য নাহি হয়। শুনিয়া না শুনে কান, জানিয়া না জানে প্রাণ, দাঁড়াইতে না পারি নিশ্চয়। আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যে ষড়রিপু রয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তিনি আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তি নয়, কিন্তু তিনি যে নিজের ক্ষেত্রে এই সকল বলছেন তার কারণ বুঝে নিতে হবে। এই সকল আমাদের মতো সাধারণ জীবদের জন্যই বলা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই 6টি রিপু বিদ্যমান। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে ষড়রিপু। এখন এই ষড়রিপুকে যারা জয় করতে পেরেছেন তারাই গিয়ে মহাপুরুষ হয়েছে। ষড়রিপুকে জয় করা, দমন করার কথা কিন্তু বলছেন না এখানে, কারণ এই দেহটা প্রাকৃত দেহ, পঞ্চমহাভূতে গঠিত দেহ। পঞ্চতন মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহংকার, 10 ইন্দ্রিয়, এই 24 তত্ত্ব দ্বারা এই দেহটা গঠিত। দেহের কিছু, যেহেতু জীব, আপনি জৈবিক সত্তাটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। আত্মা নিত্য, পরমাত্মা যেমন নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, তেমনি পরমাত্মার অংশ স্বরূপ এই জীবাত্মাটা কিন্তু নিত্য বস্তু। কিন্তু ওই যে জীবাত্মা যখন এই দেহের মধ্যে প্রবেশ করেছে, দেহের মধ্যে অবস্থান করছে, জীবাত্মা এই দেহের সঙ্গে নিজের একটা ওই কাল্পনিক সম্বন্ধ তৈরি করে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে কোনো সম্বন্ধ নেই এই আত্মার সঙ্গে, এই দেহের কোনো নিত্য সম্বন্ধ নেই। এইটা অনিত্য, যতক্ষণ দেহের মধ্যে আছে ততক্ষণ। কিন্তু ওই অনিত্য সম্বন্ধটাকে এই জীবাত্মা নিত্য হিসেবে বিবেচনা করে নিয়েছে। এখন যেহেতু এই জীব দেহ, এই দেহের কিছু ক্রিয়া বিক্রিয়া অবশ্যই রয়েছে, এইটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমরা পুরাণ আদি শাস্ত্রতে দেখি বড় বড় ওই মুনি ঋষি বৃন্দের পর্যন্ত ওই বিভিন্ন কারণে তারা তাদের সাধন পথ থেকে কিছু সময়ের জন্য ওই স্খলিত হয়েছে। তা এই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাম, ক্রোধাদি বিদ্যমান রয়েছে। বলছেন ঠাকুর মহাশয় বলছেন, দেহে বৈশে রিপুগণ, এই দেহের মধ্যে এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য অবস্থান করছে। আর ইন্দ্রিয়গণ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, পাক, পায়ু, উপস্থ, এই 10 ইন্দ্রিয় এবং 11 ইন্দ্রিয় মন, এই ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণ আমার দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের অবস্থাটা কি বলছে? কেহ কারো ঐক্য নাহি হয়। কেউ কারো কথা শুনছে না। একটা স্থানের মধ্যে যদি 10-11 জন বা 10-15 জন ব্যক্তি থাকে, তা 15 জনের যদি 15টা মত হয়, 15 জন যদি 15 দিকে ধাবিত হতে চায়, তাহলে সেইখানে কি শৃঙ্খলা থাকে? কেমন একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঠিক তেমনি আমাদের যে দেহের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গণ রয়েছে, যে ষড়রিপু রয়েছে, এরা কেউ কারো কথা শুনছে না। এক এক ইন্দ্রিয় এক এক দিকে ধাবিত হচ্ছে। এক এক রিপু আমাদেরকে
ওই রিপুর তাড়না এক একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কারোর সাথে ঐক্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে না। এই হচ্ছে আমাদের এই দেহের অবস্থা। কেউ কারোর সাথে মিলিত হতে পারছে না, সকলেই একটা উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা। এখন এই উচ্ছৃঙ্খলতাটাকে থামানোর জন্য কত বিচার বিবেচনা, কোন বিচার? শাস্ত্র বিচার। কত করে বুঝাচ্ছি, বলছে যতই বুঝাচ্ছি কিন্তু মনোযোগ তো দিচ্ছে না। শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ, দাঁড়াইতে না পারি নিশ্চয়। এত বিচার দ্বারা চেষ্টা করছি, এত সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শুনিতেই পাই না। এবং কোন প্রকারে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা উপলব্ধি করতে পারলেও আমি বুঝতে পারছি আমার ইন্দ্রিয় সমূহ উচ্ছৃঙ্খল। বুঝতে পারছি না তা নয়, আমাদের যাদের ইন্দ্রিয় সমূহ আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা, তারা যে কিন্তু বুঝতে পারি না তাই নয়, আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে আমার ইন্দ্রিয় সমূহ আমার অধীনে নেই। এই যে সকল কার্যকলাপ হচ্ছে সবকিছুই উচ্ছৃঙ্খল, বুঝতে পারছে। বলছে উপলব্ধি করতে পারলেও কি হবে, কিন্তু তা থেকে কোনোভাবেই বিরত হয় না। এই যে ঠাকুর মহাশয় বলছেন, উনি কি নিজের কথা বলছেন? উনি নিজের মাধ্যমে বাস্তবিক পক্ষে আমাদের প্রকৃত চিত্রটা ফুটিয়ে তুলছেন। উনি তো উচ্ছৃঙ্খল নন, উনি নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর সাক্ষাৎ প্রেম ভক্তির মহারাজ। ওনার এইরকম দশা কখনো হতে পারে না যে ওনার ইন্দ্রিয় সমূহ উচ্ছৃঙ্খল। বাস্তবিক পক্ষে উনি নিজের মাধ্যমে আমাদের অবস্থাটাই ফুটিয়ে তুলছেন, যে এই কোন প্রকারে উচ্ছৃঙ্খলতা উপলব্ধি করতে পারলেও বিরত হয় না। এদের এক একজনের পৃথক 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 প্রবৃত্তি দাঁড়িয়েছে। অতএব যার কারণে হচ্ছে কি, আমাদের চিত্তটা স্থির হয়ে বসতে পারছে না, চিত্তটা অস্থির। চিত্তটা স্থির হয়ে বসার পক্ষে একেবারে অসমর্থ, কোনো বিষয়ই স্থায়ী হচ্ছে না। আজকে মনের মধ্যে একটা বিষয়, আজকে যে বিষয়টা আছে, দেখা যায় 2 দিন পর ওই বিষয়টা আর নাই, মনটা অন্য বিষয়ে চলে গেছে। এই যে মনকে বিষয় থেকে বিষয়ে স্থানান্তরিত করছে কে? এই আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ, আমাদের রিপু সমূহ। আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, গত বছর আজ থেকে ঠিক 1 বছর পূর্বে আপনার মনে যেই বিষয় নিয়ে প্রবল চিন্তা ছিল, আজ থেকে ঠিক এই আজকের দিনে এসে সেই বিষয়ে আপনার চিন্তাটা কি ওই রকম প্রবল আছে, নাকি অন্য বিষয়ে আপনি এখন চিন্তা করছেন? ঠিক তদনুরূপ ভাবে ওই লক্ষ্য রাখবেন, তো লিখে রাখবেন যে আমি আজকের দিনে যে বিষয়টা নিয়ে প্রবল চিন্তায় ডুবে আছি, আজ থেকে ঠিক 1 বছর পর এই একই সময়ে ওই একই বিষয়ে আপনার মনে প্রবল চিন্তাটা কি বিদ্যমান থাকে, নাকি তখন অন্য কোনো বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়? এইটা যদি কখনো হিসাব করে রাখেন, আপনি লিখে রাখেন, আপনি ওই বিগত দিনের লেখাগুলো যদি উল্টে দেখেন, দেখবেন যে না, এক এক সময় আপনার মনের চিন্তা ভাবনা এক একটা বিষয়ের স্থায়িত্ব ছিল কিছু সময়ের জন্য। একটা বিষয়ে ওই কিছুদিন প্রবল ডুবেছিলেন, আবার কিছুদিন পর দেখা গেল ওই বিষয়টা পাল্টে অন্য বিষয়ে আপনার চিন্তা, আপনার আসক্তি প্রবেশ করেছে। এই যে মন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের অবস্থান করছে না, তার কারণ ওই আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ প্রবল, কেউ কারোর সাথে ঐক্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে না, ষড়রিপুর তাড়না। এই জন্য কোন বিষয়ে স্থায়ী হতে পারছে না। আর বিষয়ে স্থায়ী হবে কি করে? জগতের মধ্যে কোনো বিষয়ই তো স্থায়ী নয়। মনের মধ্যে যে বিষয়, আপনি জগতের কোনো বিষয় স্থায়ী হবে? জগতের বিষয় সমূহই তো স্থায়ী নয়। কোন বিষয়টা জগতের স্থায়ী? জগৎ
পরিবর্তনশীল। একমাত্র ওই ব্রহ্মই সত্য। শঙ্করাচার্য বললেন না ব্রহ্ম সত্য, তিনি বললেন জগৎ মিথ্যা। কিন্তু আমাদের ওই বৈষ্ণব দর্শন বলছেন না, ব্রহ্ম সত্য, তবে জগৎটা মিথ্যা নয়, জগৎটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল। জগৎ আজকে একরকম, কালকে একরকম, পরশু আর একরকম, এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তা এই পরিবর্তনশীল জগতে আপনি কোন বিষয়টা নিয়ে আপনি ওই চিন্তা করবেন? যেমন আজ থেকে 1 বছর পূর্বে আপনারা এই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সবাই খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। এবার দেশের পরিস্থিতি এই একটু শান্ত হয়েছে, এবার বৈশ্বিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। বিশ্বের এক দেশ থেকে আরেক দেশে যুদ্ধ লাগছে। দেখা যাচ্ছে আমরা ওই চিন্তা করছি কি করে আগামী এই দিনগুলো চলবো, দেখা গেল ধুম করে একটা বোমা পড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম, কেউ নাই আর। তাহলে এই জগতের বিষয় তো স্থায়ী নয়, আপনি কোন বিষয়টা নিয়ে স্থায়ীভাবে চিন্তা করবেন? তাই ওই কোন বিষয় মনের মধ্যে স্থায়ী হচ্ছে না, হওয়ার কথাও নয়, কারণ এগুলো অনিত্য, জগৎ মাত্রই অনিত্য। ঠাকুর মহাশয় এই কথাগুলি দ্বারা প্রেম ভক্তির উৎকর্ষতা। একমাত্র নিত্যত্ব বিষয়টা কি বলছেন? নিত্য বিষয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা। শ্রীকৃষ্ণের সেবার বিষয়সমূহের নিত্যত্ব এবং অবলম্বন, এটাই ঠাকুর মহাশয় প্রকাশ করছেন। বলছে একমাত্র প্রেম ভক্তির উদয় না হলে কৃষ্ণ সেবার বিষয়সমূহের নিত্যত্ব, এই শ্রীকৃষ্ণ সেবা বিষয় প্রাপ্ত না হলে এই সকল কাম ক্রোধাদি রিপু স্বরূপ ইন্দ্রিয় সমূহ কখনো উচ্ছৃঙ্খলতা থামবে না। এই রিপু সমূহের উচ্ছৃঙ্খলতা থামানোর একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিষয়। কারণ কি? এদের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবাই এই ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয়, আর কোনো কিছু নয়। প্রেম ভক্তির একমাত্র প্রেম ভক্তিটাই হচ্ছে সেবার উপকরণ। সেবার উপকরণের কথা বলছে আমরা। উপকরণ বলতে এই যে এই যখন পূজা অর্চনা করা হয়, পঞ্চ উপচারে পূজা, দশ উপচারে পূজা, ষোড়শ উপচারের পূজা, এই যে আমরা ধূপ দীপ নৈবেদ্য বস্ত্র সজ্জা পাদুকা আচমন পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি ষোড়শ উপকরণ বা দশ উপচার পঞ্চ উপচার যত উপচারে পূজা করছি, এগুলো তো বাহ্যিক উপাচার। এই সমস্ত বাহ্যিক উপাচার, এখন আপনি বাহ্যিক উপাচারে যতই পূজা করুন না কেন, বাহ্যিক উপাচারে পূজা করতে করতে যদি মনের মধ্যে সেই পূজ্যের বিষয়ে ইষ্টের বিষয়ে দৃঢ় একাগ্রতা প্রাপ্ত না হয়, ইষ্টের প্রতি প্রেমের উদয় না হয়, ভক্তির জাগ্রত না হয়, তাহলে আপনি বাইরে যতই মহামূল্যবান বস্তু উপাচার হিসেবে প্রদান করুন না কেন, সেই সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি না মনের মধ্যে ওই সেই ইষ্টের প্রতি যথাযথ প্রেম ভক্তি জাগ্রত হয়। আমরা যে বাহ্যিক এত পূজা অর্চনা করি, তার উদ্দেশ্যটা কি? আজীবন কি বাইরেই করব? না, এই বাইরে করার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই বোধটাকে অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করা। কারণ আপনি বাইরে যদি কোনো কিছু না করেন, সেইটা মনের মধ্যে কখনো জাগ্রত হবে না। আপনি বাইরে চর্চা, কোনো বিষয় বাইরে চর্চা করতে করতে, ব্যবহারিক ভাবে চর্চা করতে করতে সেইটা মনের মধ্যে একটা স্থান লাভ করে, মনের মধ্যে সেইটা বিকশিত হয়। কেউ যদি আমরা অনেক সময় না করার জন্য বলি মনে মনে করলে হবে, মনে মনে করলে হবে ঠিক আছে, কিন্তু আগে বাইরে তো আপনাকে চর্চা করতে হবে, তবেই তো গিয়ে সেইটা আপনার মনের মধ্যে ওই জ্ঞানটা ওই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। না হলে তো মুখে মুখে বলে দিলেই হতো। এই যে আমাদের যত এই ব্যবহারিক বিদ্যা আছে,
প্রকৌশল বিদ্যা বা ওই ডাক্তারি বিদ্যা, যত বিদ্যা আছে, ব্যবহারিকের তো প্রয়োজন ছিল না। যারা ওই বড় ডাক্তাররা আছে তার ছাত্রদেরকে ওই মুখে মুখে বলে দিতেন, তারা মুখে মুখে শিখে ওই কাজে লেগে পড়তেন। তাকে হয় তার আগে কি করতে হয়? একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ, দীর্ঘদিন একটা ব্যবহারিকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না? তারপর গিয়ে তিনি ওই বিষয়ে ওই যথাযথ একটা মনের মধ্যে একটা জ্ঞান লাভ করেন, পরিষ্কার একটা ধারণা তৈরি হয়। যদি ব্যবহারিক বিষয়টাই না থাকতো তাহলে সেটা মনের মধ্যে ওই জ্ঞানটা স্থায়িত্ব হবে কি করে? ঠিক তেমনি এই ভক্তি জগতে ভগবানের প্রতি মনের মধ্যে প্রেম ভক্তিটা, ওই ওই বিষয়টা স্থায়িত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনাকে বাহ্যিকভাবে এই সকল সেবা, পূজা, অর্চনা, এই উপচার আদির দ্বারা এইগুলো অবশ্যই আপনাকে অভ্যাস করতে হবে। আপনাকে বাহ্যিক এগুলো করার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই মনের ভক্তিটাকে জাগ্রত করা, এই বাহ্যিক। তাই এই যে এখন সেবার মূল উপকরণটা কি? আপনি বস্ত্র, পাদ্য, অর্ঘ্য, পাদুকা, সজ্জা, উত্তম উত্তম বস্তু দিলেন, এইগুলো তো উপকরণ, ঠিক আছে, কিন্তু একটা মূল উপকরণ আছে। মূল উপকরণটা কি? বলছে মূল উপকরণটা হচ্ছে প্রেম ভক্তি। আপনি যতই উত্তম বস্তু দিন, যদি প্রেমের সহিত না দেন, ভালোবাসার সহিত না দেন, তাহলে ভগবান সেইটা কখনো গ্রহণ করেন না। ভগবান হচ্ছে তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন, তিনি অন্তরের ভাবটা দেখেন। আপনি ওই যদি তাচ্ছিল্যের সহিত আপনি ওই কোটি টাকার বস্তু অর্পণ করেন, তাহলে সেইটা ভগবান গ্রহণ করেন না। কিন্তু যদি আপনি ভক্তির সহিত এক গণ্ডূষ জল আর একটি তুলসী পত্র অর্পণ করেন, ভগবান বলছেন ওই তুলসী দল মাত্রেন জলস্থ চুলুকেন বা বিক্রাণিতে সমাত্মেভ্যং ভক্তেভ্য ভক্তবৎসল্য। কেউ যদি ওই এক গণ্ডূষ জল আর একটি তুলসী পত্র আমাকে ভক্তির সহিত অর্পণ করেন, তাহলে আমি সেই ভক্তের নিকট এতটাই ঋণী হয়ে যাই, সেই ঋণ শোধ করার জন্য আমি নিজেকে পর্যন্ত বিক্রয় করে দিই। বিক্রান্তি সমাত্মেভ্য ভক্তেভ্য ভক্তবৎসল্য। তাই মূল উপকরণ, সেবার মূল উপকরণটা হচ্ছে প্রেম ভক্তি। নিজ নিজ বিষয়ে আশ্রয় পেলে সেই ষড়ঋপু এবং ইন্দ্রিয় সমূহ শান্ত হয়ে যায় এবং তাদের যে নিজের কর্তব্য, সেই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণ সেবা, তারা সেইটাই করতে থাকে। তখন আর কোনো উপদেশ বা চেষ্টা, যত্ন দ্বারা তাদের চঞ্চলতা দূর করতে হবে না। আমরা যদি মনে করি যে উপদেশের দ্বারা কিংবা চেষ্টার দ্বারা তাদের চঞ্চলতা দূর করব, বলতে এইটার প্রয়োজন পড়বে না যদি তাদের ওই মূল যেই বিষয়, সেই বিষয়ে তাদেরকে প্রবৃত্ত করা যায়। যেমন দেখবেন ওই কোন শিশুকে আপনি যদি ওই নির্দিষ্ট একটা তার পছন্দনীয় কোনো একটা কাজে আপনি বসিয়ে না দেন, দেখবেন কখনো ঘরের এদিকে দৌড়াবেন, কখনো ওইদিকে দৌড়াবেন, কখনো এদিকে ছুটবেন, কখনো ওইদিকে ছুটবেন। হ্যাঁ, কেন? এই চঞ্চলতা হচ্ছে শিশুর স্বভাব। এইবার তার একটা পছন্দ মতো কোনো একটা কিছু দিয়ে, হয়তো সে খেলতে ভালোবাসে, কোনো পুতুল খেলতে ভালোবাসে, কিংবা কোনো বস্তু তাকে দিয়ে বসিয়ে দেবেন যেটা সে পছন্দ করে, দেখবেন সে আর অন্যদিকে আর যাবে না, ওই তার পছন্দের বস্তুটা নিয়েই সে বসে থাকবে, আর অন্যদিকে আর ছোটাছুটি করবে না। ঠিক তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের বা রিপু সমূহের যে মূল বিষয়, একবার যদি সেই মূল বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তারা আর অশান্ত থাকবে না, আর তাদেরকে শান্ত করার জন্য আর চেষ্টা করতে হবে না। এখন এই বিষয়ে পরবর্তীতে ঠাকুর মহাশয় বলছেন, এখন
বাস্তবিক যে উচ্ছৃঙ্খলতা এটা তাদের স্বভাব নয়। তারা যদি কৃষ্ণ সেবা বিষয় পেলে তারা সুস্থির হয়ে যাবে, তারা নিজ নিজ কার্য করবে। ভাগবতে বলছেন, যমাদিভির যোগ পথই কাম লোভ পহত মুহ মুকুন্দ সেবয়া যদ্বৎ তথাপ্যাত্মা ন সম্যতি। কাম লোভাদি দ্বারা বশীভূত অভিভূত যে আত্মা, সে মুকুন্দ সেবায় যেই রকম সাক্ষাৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। আমাদের আত্মাটা এই দেহের মধ্যে অবস্থানকালীন সময়ে কাম লোভ এগুলোর দ্বারা বশীভূত হয়ে আছে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবেন ওই কামের দ্বারা বশীভূত হলেও আত্মা কিন্তু কামনা পূর্তির দ্বারা পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করে না। সেইটা সাময়িক, বেশিক্ষণ সেই শান্তিটা থাকে না। লোভাদির দ্বারা বশীভূত হয়ে কখনো শান্তি লাভ করে? কাম ক্রোধ লোভ, গীতার মধ্যে ভগবান এই তিনটিকে বললেন নরকের দ্বার। এই কাম ক্রোধ লোভ তিনটি নরকের দ্বার। এই তিনটির দ্বারা কেউ যদি পরিচালিত হয় তাহলে তার ইহলোকের সুখ শান্তি নষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, নরক যন্ত্রণা, নরকে গতি হয়, নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাহলে এর দ্বারা তো আত্মা অভিভূত হয় বটে, কিন্তু শান্তি প্রাপ্ত হয় না। যেমন শান্তি সে মুকুন্দ সেবায় ভগবানের সেবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। কেউ যদি একবার ভগবত সেবার রসে ডুবতে পারেন, তাতে যেই নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, সেই শান্তি কিন্তু ওই কাম ক্রোধাদির দ্বারা, কাম লোভাদির দ্বারা বশীভূত হয়ে পাওয়া যায় না, জগতের কামনা ভোগের দ্বারা পাওয়া যায় না। এমনকি যোগশাস্ত্রের যেই যম নিয়মাদি রয়েছে, সেই যম নিয়মাদি যোগপথ দ্বারাও ওই আত্মার তেমন শান্তি হয় না। শান্তি হয় না তা নয়, যম নিয়ম ইত্যাদির দ্বারা কেউ যদি ওই নিজের ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পারেন তবে শান্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু ওই সাক্ষাৎ মুকুন্দ সেবার দ্বারা যেই শান্তি প্রাপ্তি হয়, যম নিয়মাদির দ্বারা তদনুরূপ শান্তি পাওয়া যায় না। তাই ঠাকুর মহাশয় আর শ্রীকৃষ্ণ সেবা অভাবে অস্থির। ঠাকুর মহাশয় অস্থির মানে আমরা অস্থির, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ সেবার অভাব। তিনি তো নিত্য সিদ্ধ পার্শ্বদ, তার তো ওই কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনি নিত্য মঞ্জরি স্বরূপে সেবা করছেন। সেবার অভাবটা আমাদের কথাটাই বলছেন, এই যে আমরা সেবা অভাবে অস্থির। তা ঠাকুর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ সেবা অভাবে অস্থিরতা বোধ করছেন, অতএব তার সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সেই সেবা আসে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ সেবা ভুলে আজ আর অন্য কিছুতেই তিনি শান্তি লাভ করছেন না। ঠাকুর মহাশয় আর গভীর ব্যাকুলতা সহ্য করতে পারছেন না। এই যে সেবার অভাবে ব্যাকুলতা, যখনই অন্তরের মধ্যে এই সেবার জন্য ব্যাকুলতা তৈরি হবে, তখনই বুঝতে হবে যে আমার ভজনটা ঠিক পথে এগোচ্ছে। আমি যা কিছু করছি ভজনের উদ্দেশ্যে, সাধন বলি, ভজন বলি, যাই বলি, যদি মনে হয় যে আমার অন্তরের মধ্যে ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়েছে সেবা পাবার জন্য, সেবার জন্য, তাহলে বুঝতে হবে নিজেরটা নিজেই বোঝা যায়। বাহ্যিক তো আমরা কত কিছু করি, বাইরের গুলো দেখে কি আর কোনো কিছু বোঝা যায়? আমরা তো বাইরে কত কিছুই সাজি। অর্থ লাভ এই আসে কপট বৈষ্ণব বেশে, ঘুরিয়া বেড়াই দাঁড়ে দাঁড়ে। আজকাল আমরা ওই অর্থ, যশ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা
এই সকল পাওয়ার জন্যে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই যে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে পথে পথে ঘুরে বেড়ালে হয়তো কিছুটা অর্থ প্রাপ্তি হবে, যশ প্রাপ্তি হবে, লাভ হবে, পূজা পাবো, প্রতিষ্ঠা পাবো, কিন্তু সেবা, এর দ্বারা কি সেবার প্রাপ্তি হবে? সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন ব্যাকুলতা। তা কৃষ্ণ সেবা ভুলে আজ আর অন্য কিছুতেই ঠাকুর মহাশয় শান্তি পাচ্ছেন না, অন্তরের গভীর ব্যাকুলতা সহ্য করতে পারছেন না। কৃষ্ণ সেবা না পেলে তার যেন আর প্রাণ বাঁচে না। অতএব তার যা কিছু আছে সমস্তই যেন কৃষ্ণ সেবার জন্য উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করছেন। ঠাকুর মহাশয়ের এইগুলো উচ্ছৃঙ্খল কেন? বলতে কৃষ্ণ সেবার জন্য। এইক্ষণ এই অবস্থায় তিনি কৃষ্ণ সেবার বন্দোবস্ত করছেন। ইন্দ্রিয় সমূহকে তো ওই চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে শান্ত করার জন্য, অচঞ্চল করার জন্য কি ব্যবস্থা করলেন? বলছেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, দম্ভ সহ স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। যার যেইখানে স্থান তাকে সেইখানে নিযুক্ত করব। আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব। যখন আমি ওই তাদেরকে স্থানে স্থানে নিযুক্ত করে দেব, তখন কি হবে? তখন আমি ওই আনন্দ করে, হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ সহকারে আমি অনায়াসে ওই গোবিন্দকে ভজনা করতে পারবো। ওই কি ঘরের মধ্যে 4-5টা যদি ওই শিশু থাকে, মা তাদের জন্য, তাদের চঞ্চলতার জন্য কোনো কাজ করতে পারছেন না। এবার মা কি করলেন? তার সন্তানদেরকে এক একজনকে এক একটা কাজে বসিয়ে দিলেন। এবার তাদেরকে যার যার মতো খেলনা, যার যেটা করার কাজ দিয়ে মা কি করছেন? এবার শিশুরা তো কাজে ব্যস্ত, চঞ্চল শিশুরা এবার ওই অচঞ্চল হয়ে এক জায়গায় যে যার যার মতো বসে যাকে যা দিয়েছে তাই করছে। এবার মা নিশ্চিন্ত মনে কি করছে? নিজের কাজ করছে। ঠিক তেমনি আমাদের এই ইন্দ্রিয় সমূহকে, আমাদের রিপু সমূহকে যদি তাদের যার যার মতো করে ওই নিজ নিজ স্থানে নিযুক্ত করে দেয়া যায়, তখন আমাদের আর গোবিন্দ ভজনের কোনো বাধা বিঘ্ন তারা উৎপাদন করতে পারবে না। ঠাকুর মহাশয় সেই কথাটাই বলছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাৎসর্য, দম্ভ সহ। এইগুলো তো আমাদের আছে। হ্যাঁ, আমি যদি বলি যে আমার কাম ক্রোধ নাই, এর থেকে মিথ্যা কথা জগতে আর হতে পারে না। কেউ যদি বলে আমার কাম নাই, বলতে এর থেকে মিথ্যা কথা জগতে আর হতে পারে না। এই একটার সাথে একটা সম্পর্কযুক্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। মাৎসর্যটা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ এই ভাগবত ভক্তির ক্ষেত্রে বলছেন এই ভক্তিটা হচ্ছে নির্মৎসর সাধুদের জন্য, নির্মৎ শরণাম তথাম। মাৎসর্যের কোনো স্থান নেই, মাৎসর্য অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মানে অহংকার, এরপর মোহ, এরপর লোভ, এরপর ক্রোধ, এই ধীরে ধীরে একটা একটা আস্তে আস্তে এইগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। বলছেন যার মধ্যে মাৎসর্য আছে, কারো মধ্যে যদি মাৎসর্যের ভাব থাকে, বিন্দুমাত্র যদি কারো মধ্যে মাৎসর্যের ভাব থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে তার মধ্যে ওই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বাকি সবকটাই আছে। মাৎসর্য আছে মানে সবকটাই আছে। আর যার মধ্যে মাৎসর্য না থাকতে নাই, কিন্তু মাৎসর্য রয়েছে মানে বাকি 5টা সবগুলোই আছে। এবার কেউ মাৎসর্য পরিত্যাগ করেছে, তারপর মদ, বলছে আমার এই মদ আছে কিন্তু কাম ক্রোধ নাই, বলছে না, মদ আছে কিন্তু কাম ক্রোধ নাই এমনটা হতে পারে না। মদ আছে মানে আগের বাকি 4টাও আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এই 4টা আছে, মানে ওই মদ আছে মানে। এখন কেউ মাৎসর্য ত্যাগ করেছে, মদ ত্যাগ করেছে, তারপর মোহ,
বলছে আমার ওই কেউ যদি বলে আমার একটু ওই আমার কাম ক্রোধাদি কোনো কিছু নেই, শুধুমাত্র একটু ওই সংসারের প্রতি একটু মোহ আছে, বলছে না, এমনটা হতে পারে না। সংসারের প্রতি মোহ আছে কিন্তু কাম ক্রোধ নেই, এমনটা হতে পারে না। মোহ আছে মানে কামও আছে, ক্রোধও আছে, লোভও আছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে না, প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। ওই তুষের আগুনের মতো, তুষের আগুন ভেতরে জ্বলে, উপর থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে কিন্তু ঠিকই জ্বলছে। ঠিক তেমনি আমরা যতই উপরে মিথ্যা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি না কেন, ভেতরে কিন্তু ওই কাম ক্রোধাদির অগ্নি কিন্তু প্রজ্বলিত রয়েছে। সংসারের প্রতি মোহ আছে মানেই কাম ক্রোধ লোভ তিনটাই আছে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন। এবার লোভ মোহটা আপনি ত্যাগ করলেন, সংসারের প্রতি মোহ ত্যাগ, এই ক্রমে ক্রমে এইগুলোকে জয় করতে হয়, একসাথে ওইভাবে হয় না, ধীরে ধীরে। তারপর লোভ, কেউ যদি বলে আমার একটু শুধু এইটার প্রতি লোভ, না হলে আর আমার কোনো কিছুর প্রতি কামনা বাসনা নাই, লোভ আছে মানেই কাম ক্রোধ বাকি দিকটা আছে। এরপর হচ্ছে ক্রোধ, কারো মধ্যে ক্রোধ আছে মানেই তার মধ্যে কামনা অবশ্যই আছে। এখন আপনি এই বাকি পরের গুলি, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সব কিছুই আপনি ওই সংযম করলেন বা ত্যাগ করলেন, যাই কিছু করলেন, এবার অবশিষ্ট রইল কাম। বলছেন এইটা জগতের জীব, এমনকি ব্রহ্মাদি দেবতা পর্যন্ত এই কামের নিকট পরাভূত। সুতরাং আমাদের কারো অহংকার করার কিছু নেই যে আমি কামকে জয় করেছি। এতটুকু বলতে পারি, কেউ এতটুকু বলতে পারে সর্বোচ্চ, যে আমি নিজেকে সংযত করেছি বা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে আমি কামকে জয় করেছি, তাহলে কিন্তু ওই কামের দেবতা মদন তিনি কিন্তু তৈরি রয়েছেন, এই কামকে একমাত্র মোহিত করেছেন সাক্ষাৎ মদন মোহন গোবিন্দ। গোবিন্দই একমাত্র এই তিনি চড়িগোপীর মনোরথে মনমথের মনমথে নাম ধরে মদন মোহন। একমাত্র মদন মোহন গোবিন্দকে ওই মদন কিছু করতে পারে, কিন্তু বাকি আমরা জগতের যত জীব রয়েছি, একেবারে ওই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মাদি দেবতা পর্যন্ত কারো বলার সাহস নেই যে কামকে আমি জয় করেছি। আর বলা মাত্রই কেউ যদি একবার ওই সংযম করেছে, যিনি সংযম করে আর মনের মধ্যে যদি একবার অহংকার চলে আসে আমি কামকে জয় করেছি, সঙ্গে সঙ্গে মদন দেবতারে উনি তৈরি আছেন, কিন্তু তার ওই পঞ্চশরা বাণ নিয়ে আপনার মনটাকে মুহূর্তের মধ্যেই কত ওই বড় বড় মুনি ঋষি বৃন্দ, ওই সৌবরী মুনি যিনি ওই 50,000 বছর ওই পানির নিচে তপস্যা করেছেন, সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি পর্যন্ত মৎস্যের মৈথুন ক্রীড়া দর্শন করে তার তপস্যার সমস্ত ওই ফল তিনি ওই ব্যয় করে ফেললেন, তপস্যার সমস্ত ফল তিনি ক্ষয় করে ফেললেন। তাহলে এই যিনি সৌভরী মুনির মতো মুনি 50 বছর তপস্যা করে তিনি ওই কামকে জয় করতে পারলেন না, আর আমরা যদি অহংকার করে কেউ একবার বলি আমি কামকে জয় করেছি, তাহলে সর্বনাশ, আর কিচ্ছু হবে না। তাই এইদেরকে নিজ নিজ স্থানে নিযুক্ত করার একটা উপায় বলছেন। উপায়টা কি? কোন কোন স্থানে বলছে? কৃষ্ণ সেবা কর্মার্পণে। আমার যে এই কর্মসমূহ সেগুলো কোথায় অর্পণ করবো? বলছে কৃষ্ণ সেবাতে। ক্রোধ ভক্ত দেশী জনে, লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা, মোহ ইষ্ট লাভ বিনি, মদ কৃষ্ণ গুণগানে নিযুক্ত করিব যথা তথা।
এই যে কাম ক্রোধাদি যার যার বিষয় অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করব, এবং হৃদয়ে প্রেম ভক্তির যখন উদয় হবে তখন তারা আপনা আপনি শান্ত হয়ে যাবে। আপনাকে আর শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে না। মনের মধ্যে যখন ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তি থাকবে তারা নিজেরাই শান্ত হয়ে যাবে, তাদেরকে আপনার শান্ত করার প্রয়োজন করবে না, কারণ তারা আর ওই রিপু থাকবে না। এবং আমিও পরমানন্দের তাদের সাহায্যে আমার কৃষ্ণ সেবা করতে পারবো। এইবার তখন তারা আর আমার রিপু মানে তারা আমার আর শত্রু থাকবে না, তারা কি হয়ে যাবে বলছে তারা আমার পরম বান্ধব হয়ে যাবে। কারণ আমার কামনাটা যখন কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করব, আমার অন্তরে আর জগতের কোনো কিছুর প্রতি কামনা থাকবে না, আমার কামনাটা থাকবে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়। জগতে কত লোকের কত রকমের কামনা বাসনা আছে না, সেই কামনা বাসনাটা যদি একবার ভগবানের সঙ্গে জুড়ে দেয়া যায়, ভগবত সম্বন্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করা যায়, আমাদের এই যে বৈরাগ্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে এই জন্য আমাদেরকে যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে, ফল্গু বৈরাগ্য নয়। ফল্গু বৈরাগ্য, মর্কট বৈরাগ্য, এগুলো হচ্ছে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ। প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যুক্ত বৈরাগ্যকে। ফল্গু বৈরাগ্য এবং মর্কট বৈরাগ্য, এগুলোকে মর্কট বৈরাগ্য তো ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। মর্কট বৈরাগ্য করা যাবে না। অনেকে উপর দিয়ে দেখায় হ্যাঁ খুব ত্যাগী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই ভোগের প্রবল বাসনা, বলছে এইটা মর্কট বৈরাগ্য, বানরের বৈরাগ্য। মর্কট মানে বানর। আপনি বানর দেখবেন, বানরের মতো মনে হয় বৈরাগী আর নেই। বানরের কোনো ঘর নাই, বানর কোনো ঘর তৈরি করে গাছের ডালে ঝুলে থাকে, আজ এই গাছে কাল ওই গাছে। বানরের কোনো ঘর বাড়ি নাই। বানর কোনো পোশাক পরে, কোনো ভালো পোশাক পরে? পোশাকই তো পরে না, ভালো আর খারাপ কি করবে? তাহলে কোনো পোশাক আশাক পরে না, ওই কোনো ঘর নির্মাণ করে না, তাহলে কি বানর বৈরাগী? বলছে বানরের মতো ওই কামাসক্ত প্রাণী, বানরের মতো মহাসক্ত প্রাণী আর দ্বিতীয়টি নেই। বানর এতটাই মোহগ্রস্ত, তার ছোট বাচ্চাটা যদি মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে, কোনো কারণে মরে গেছে, মরে পচে গলার মধ্যে ঝুলে থাকে, তথাপি এতই মোহ সেই মৃত শিশুটিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত গলে পচে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগ করে না। এতই মোহ বানরে। এবং বানর এতই কামুক প্রকৃতির প্রাণী, কিন্তু কোনো ঘর বাড়ি নেই, কোনো বাসস্থান নেই, কোনো পোশাক আশাক নেই। বলতে এইটা হচ্ছে মর্কট বৈরাগ্য। উপরে দেখতে মনে হয় বৈরাগী, একেবারে ত্যাগীর মতো, কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রবল বিষয় ভোগ বাসনা। অনেকেই দেখবেন ওই ত্যাগী বলে কেন? কারণ তিনি ভোগের কোনো বস্তু পায়নি, তাই ত্যাগী। যদি ভোগের বস্তু পেত তাহলে বেশি করে ভোগ করত। অনেকে লোক দেখানোর জন্য ত্যাগী হয়। যদি আমি ত্যাগী হই তাহলে লোকে আমাকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা করবে, পূজা করবে, প্রতিষ্ঠা হবে আমার। এই যে এই সকল বৈরাগ্য, এইগুলো হচ্ছে মর্কট বৈরাগ্য। রঘুনাথ দাস গোস্বামীকেই তো বললেন মহাপ্রভু। রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন ওই শুনেছেন পার্শ্ববর্তী গ্রামে মহাপ্রভু এসেছেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ওই চলে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে, প্রভু আমি আর সংসারে ফিরে যাব না। বলছে রঘুনাথ, তোমার এখনো সময় হয়নি, তুমি যাও, ফিরে যাও, সময় হলে আমি তোমাকে বলবো, সময় হলে আমি তোমাকে বলবো। স্থির হও রঘুনাথ, না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পাইবি ভবসিন্ধুকুল।
আমরা অনেকে মনে করি যে আমার মন চাইলো আজকেই সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে গিয়ে ত্যাগী হয়ে গেলাম, এইরকম অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এইরকম কিন্তু আমাদেরকে মহাপ্রভু কিংবা আমাদের মহাপ্রভুর যারা পার্শ্বদগণ ছিলেন, আমাদের গোস্বামীগণ ছিলেন, ওনারা এইরকম শিক্ষা ওনাদের জীবনীতে নেই, কিংবা ওনাদের যারা শিষ্য প্রশিষ্য রয়েছে ওনাদের জীবনীতে পাওয়া যায় না। যেটা বর্তমানে আমাদের এই বৈষ্ণব সমাজে বিভিন্ন উৎপাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় একমাত্র এই আমাদের মহাপ্রভু এবং ওনার তৎপরবর্তী আচার্যগণের যে আদর্শ, সেই আদর্শগুলো থেকে আমরা অনেকটা সরে যাচ্ছি, যার কারণে এই আমাদের বৈষ্ণব সমাজে বিভিন্ন রকমের উৎপাত, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলতা এই কিছু কিছু জায়গায় তৈরি হচ্ছে। যদি আমরা এই মহাপ্রভুদের সেই আদর্শগুলোকে অন্তরে ধারণ করতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমাদের এইরকম অবস্থা তৈরি হতো না। আগে আমাদেরকে মনের মধ্যে বৈরাগ্য, এই ক্ষণিকের যে বৈরাগ্যটা উৎপন্ন হয়, এইটা হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য। যখন আমরা প্রিয়জন বা আত্মীয় স্বজন পরিবারের কেউ মারা যায়, সবাই আমরা শ্মশানে যাই। শ্মশানে যাওয়ার পর যখন সেই মৃতদেহটা শ্মশানের আগুনে তুলে দেয়া হয়, নিজের চোখের সামনে যখন দেখি প্রিয়জনের ওই এত সুন্দর দেহটা, যেই দেহটাকে এতদিন কত যত্ন করা হয়েছে, সেই দেহটা তার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হয় আইরে একদিন তো আমার এই দেহটাও চিতার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তাহলে এই যে এত কিছু হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ, এই সকল আর কিসের জন্য? এই যে কাউকে শ্মশানের আগুনে, চিতার আগুনে ভস্মীভূত হতে দেখে মনের মধ্যে সাময়িক একটা সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই যে বৈরাগ্য, এইটা হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যটা কতক্ষণ থাকে? সর্বোচ্চ 2-3 দিন। আপনি শ্মশান থেকে ফিরে আসছেন, দেখবেন মনটা খুব বিষণ্ণ থাকে, বারবার চিন্তা হয়, মনটা খুব বিষণ্ণ থাকে। 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, দেখবেন 3 দিন পর ওই যে শ্মশানে গিয়ে আপনার যে মনের অবস্থাটা হয়েছিল, সেই অবস্থাটা আর থাকে না। আবার ওই যে আগের যেই ওই কাম, ক্রোধ, লোভ, বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি, মারামারি, এইটা দিলি না কেন, ওইটা পেলাম না কেন, এইটা হলো না কেন, হ্যাঁ, আবার সেই একই অবস্থা মনে। তাহলে এই 3 দিন আগে যে বৈরাগ্যটা হয়েছিল, মনে হলো আহা আমার এই দেহটা তো একদিন ভস্মীভূত হয়ে যাবে, এই সকল কার জন্য এত হিংসা, বিদ্বেষ কার জন্য? তাহলে এই ভাবটা কই গেল? এই বৈরাগ্যটা কোথায় গেল? বলছে এইটা তো প্রকৃত বৈরাগ্য ছিল না, ওইটা ছিল শ্মশান বৈরাগ্য। যতক্ষণ শ্মশানের কথা স্মরণে ছিল, ততক্ষণ ওই আপনার মনের মধ্যে বৈরাগ্য। এই জন্য আমাদের ওই মাঝে মধ্যে নয়, যখন যখন আমাদের নিকটস্থ কেউ ওই মারা যাবে, আমাদের উচিত ওই মাঝে মধ্যে একটু শ্মশানে যাওয়া। তাহলে আমাদের এই জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে মাঝে মধ্যে যদি একটু ধাক্কা লাগে, কদিন পর পর যদি ওই একটু ধাক্কা লাগে, শ্মশান বৈরাগ্য যদি হয় মাঝে মধ্যে, তাহলে এইটা এক সময় গিয়ে হয়তো প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হলেও হতে পারে। এই জন্য আমাদের মাঝে মধ্যে একটু শ্মশানে যাওয়া উচিত। আর শ্মশানে তো অবশ্যই যাওয়া উচিত, কারণ নীতিশাস্ত্র বলছেন উৎসবে রাজোদ্ধারে শ্মশানে দৈব দুর্বিপাকে, এই সকল পরিস্থিতিতে যারা আপনার সাথে অনুগমন করেন তারাই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু। সমাজে আপনার প্রকৃত বন্ধু কারা? মনে করছেন যারা আপনার ওই আত্মীয় স্বজন, হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ করলে শুধু দল বেঁধে খেতে আসে আর বিপদের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা বন্ধু? তারা প্রকৃত বন্ধু নয়। প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে শুধুমাত্র উৎসবে আসবে তাই নয়, শ্মশানে আপনার সাথে উপস্থিত হবে। যারা ওই
কঠিন পরিস্থিতিতে আপনার পাশে থাকবে, দৈব দুর্বিপাক মহামারী ইত্যাদি এই নানা প্রকার পরিস্থিতিতে আপনার পাশে থাকবে, তার মধ্যে একটু এই শ্মশান। তাদেরকেই বলছে, নীতিশাস্ত্র তাদেরকে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতে বলছে। আমাদের দেখবেন ওই কোন বিপদে পড়লে আপনি 10 জন লোক জড়ো করতে পারবেন না সহজে, 10 জন আত্মীয় স্বজন পাবেন না, কিন্তু বিয়ের সময় নিমন্ত্রণের লিস্ট শেষ হয় না, 1000 লোক নিমন্ত্রণ খায়। কন্যারা দায়গ্রস্ত পিতার সামর্থ্য নেই, গরিব লোক থেকে ভিক্ষা করে করে ওই 500 লোকের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। কন্যা বিয়ে দিতে গিয়ে দেখা যায় যে ওই মেয়ের বাবাকে সবকিছু সহায় সম্বল সবকিছু বিক্রি করে পথে বসতে হয়। তা এই সকল কিছু রীতিনীতি, এগুলোকে এই রীতিনীতিগুলো থেকে আমাদের, যেগুলো আমাদের সমাজের ক্ষতির কারণ, আমাদের এই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক অবস্থানকে নিম্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই সকল এই রীতিনীতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত। আপনি তো বিপদে পড়লে 5 জন মানুষ পান না, তাহলে কি দরকার পড়েছে 500 লোককে ওই এইরকম প্রাণী হত্যা করে ভুরিভোজ করানো? কি দরকার? যাদেরকে আপনি বিপদে ডাকলে কাছে পাবেন তাদেরকে নিমন্ত্রণ করবেন, যাদেরকে বিপদে ডেকে কখনো কাছে পাননি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করার দরকার নেই। হ্যাঁ, আপনার যদি অনেক থাকে করতে পারেন, কিন্তু নিজের সহায় সম্বল বিক্রি করে দিয়ে এই যে এই আয়োজন, এমনকি শ্রাদ্ধ, বিবাহ বলেন শ্রাদ্ধ বলেন, এই যে এত এত লোক এই মানুষের থেকে ভিক্ষা করে পর্যন্ত এগুলো করা হয়, এগুলো শাস্ত্রে কোথাও বলা হয়নি যে আপনাকে এইভাবেই করতে হবে। দান কখনো অন্যের থেকে সাহায্য নিয়ে দান হয় না। আপনি যাই করছেন সবকিছু দান, আপনি যে শ্রাদ্ধ করছেন সেটাও দান, বিবাহে যে কন্যা দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু দান। আপনার যা কিছু আছে আপনি সেটাই দান করতে পারবেন। অন্যের থেকে ভিক্ষা করে, অন্যের থেকে সাহায্য নিয়ে এইটা কখনো দান হয় না। দান সেটাকেই গণনা করা হয় যেটা আপনার নিজের আছে। তা এই যেটা বলছিলাম, শ্মশান বৈরাগ্য, শ্মশান বৈরাগ্যটা ওই যতক্ষণ শ্মশানে থাকে ততক্ষণ দেখবেন মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে যায়। আমি গত বছর যখন আমাদের এখানের একজন ভক্ত শ্রী সুধীর রঞ্জন চৌধুরী, তিনি যখন দেহ রেখেছেন গত বছর, তো ওনাকে শ্মশানে তুলে দেওয়ার জন্য রাউজান গিয়েছিলাম। ওনাকে শ্মশানে তুলে দেওয়ার পর তো সবার যেরকম মনের অবস্থা হয় আমারও একই অবস্থা হয়। তো আমি চিন্তা করেছিলাম, না এইরকম অবস্থা মানে মনের মধ্যে এই ভাবটা যেন থাকে, তো চিন্তা করেছি এইরকম কোনো একটা ব্যক্তির শ্মশানের চিত্র ছবি তুলে প্রিন্ট করে আমার ঘরের মধ্যে রাখবো, যেন ওইটা আমার চোখে পড়লে মনের মধ্যে যেন ওই ভাবটা থাকে। পরে আবার জানলাম যে এইরকম মৃত ব্যক্তির চিত্র ঘরের মধ্যে রাখতে নেই। হ্যাঁ, তাই আর রাখি, কিন্তু আমি ছবিটা তুলেছি, আমার মোবাইলে এখনো ছবিটা আছে। তো ওনাকে যখন ওই শ্মশানে তুলে দেওয়া হয়েছিল, এই আমাদের এইখানে এই বিশেষত এই চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৃতদেহটা শ্মশানে তুলে দেওয়ার পর পাগুলো ভাঁজ করে দেয়, তারপর গাঁটটাও এমন ভাবে দেয় শ্মশানের দৈর্ঘ্যটা অনেকটা ছোট হয়ে যায়, আর একটু বড় করা উচিত। এটা আমার মানে সকলের প্রতি এক প্রকারের আবেদন, আপনারা শ্মশানটা একটু লম্বা একটু বড় করবেন। অগ্নি প্রজ্বলন করার পর দেখা হয় যে হয় মাথাটা বেরিয়ে যায়, না হলে পাটা বেরিয়ে যায়, আর অল্প কিছু কাঠ দিলেই কিন্তু পুরো দেহটাই কিন্তু ওই আবৃত হয়ে যায়। তো ওনার পাটা শ্মশান থেকে বেরিয়ে গেছে।
তো বেরিয়ে যখন মানে বের হওয়া অবস্থায় কিছুটা বেরিয়ে আসে, তো আমি ওখানে সামনেই ছিলাম। অগ্নি প্রজ্বলন করার পর তখন আমি একটা ছবি তুলে রেখেছি, যে যখনই এই মনটা জড়জগতের বিষয়ে ধাবিত হবে এই চিত্রটা দেখবো, আমি একটা ছবি তুলে রেখেছি। তাই এই শ্মশানে গেলে যে বৈরাগ্য, এটা শ্মশান বৈরাগ্য, মর্কট বৈরাগ্য, শ্মশান বৈরাগ্য। আরেকটা হচ্ছে ফল্গু বৈরাগ্য। ফল্গু বৈরাগ্যটা কি? আপনারা ফল্গু নদীর নাম শুনেছেন যারা গয়াতে গেছেন? গয়াতে গেছেন যে ফল্গু নদী দেখেছেন না? ফল্গু নদীর জল উপরে কিন্তু বালু, ফল্গু নদী। আমি যদিও গয়ায় যাইনি, তা ফল্গু নদীর বালিটা সরালে ভেতরে কিন্তু জল পাওয়া যায়, কিন্তু উপরে কিন্তু বালু। ফল্গু নদীটা প্রবাহিত হয়েছে ভেতর দিয়ে, মানে ভেতরে জল আছে, উপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ফল্গু বৈরাগ্যটা হচ্ছে ঠিক তদনুরূপ। ভেতরে ভোগের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, কিন্তু আমি উপরে জোরপূর্বক ওই বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করে রয়েছি। এই বৈরাগ্যকে বলা হয় ফল্গু বৈরাগ্য। তাই এই ফল্গু বৈরাগ্য, মর্কট বৈরাগ্য, শ্মশান বৈরাগ্য কোনোটাই উত্তম নয়। উত্তম হচ্ছে একমাত্র যুক্ত বৈরাগ্য। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বললেন, রঘুনাথ ধীর হও, রঘুনাথ না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পায় দ্বীপ ভব সিন্ধুকুল, মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। তুমি বাক্যের লোক ব্যবহার করো, অচিরাতে কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করবেন। তোমার ভক্তিটা, ওই তোমার যে বৈরাগ্য সেটাকে তুমি মনের মধ্যে রাখো, কিন্তু বাইরে তুমি এমন ভাবে লোকের প্রতি এমন ব্যবহার করো যেন সেইটা বুঝতে না পায়। আমরা করি উল্টাটা, আমরা বৈরাগ্যটাকে বাইরে দেখাই, কিন্তু ভোগের বাসনাটাকে ভিতরে আবৃত করে রেখে দিই। কিন্তু মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলছেন যে তুমি তোমার ওই বৈরাগ্যটা অন্তরে লালন করো, বাক্যের লোক ব্যবহার করো, তাহলে অচিরাতে কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করবেন। সেই রঘুনাথ তিনি পরবর্তীতে মহাপ্রভুর কথা মতো গৃহে ফিরে গেলেন এবং এক সময় সব ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন সবকিছু পরিত্যাগ করে। এবং রঘুনাথের মতো ত্যাগ, রঘুনাথকে দিয়ে মহাপ্রভু ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি যখন নীলাচলে চলে গেলেন, কিছুদিন তিনি ওই জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার দেশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে ওই যে আহার গ্রহণ করতেন, ভিক্ষা করতেন। কখন দেবে? এখনো অবধি জগন্নাথ মন্দিরে ওই ভেতরে মধ্যাহ্নবেলা ভোগের পর পর সাধুদেরকে প্রসাদ দেয়া হয়। ওইটা একবার, ওইটা একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। ওই সময়ে যদি আপনি পৌঁছাতে পারেন তাহলে আপনার পাওয়ার সুযোগ হবে। আমরা শেষ যেইবার 2019 সালে পুরী গিয়েছিলাম, সেইবার পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার পুরীতে গেছি, কিন্তু ওইখানে যে কোনো ওই আপনাকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না, কোনো প্রণামী দিতে হবে না, এমনিতে আনন্দবাজার থেকে আপনাকে ওই ক্রয় করে প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবার ক্রয় করেই প্রসাদ গ্রহণ করেছি। কিন্তু ওইবারে যখন পরীক্ষিত বাবার সাথে গেলাম, রাধাকুণ্ড থেকে যিনি এখানে পাঠ করতে আসেন উনি সাথে ছিলেন, উনি বলছে চল মধ্যাহ্নের সময় কোথায় প্রসাদ পাবো, বলছে আমরা যদি এই সময়টাতে যেতে পারি তাহলে ওখানে প্রসাদ দেয়। আমি তো কখনো তো দেখিনি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওনার সাথে গেলাম। আমরা 4-5 জন ছিলাম, আমরাও গেছি। তখনই জগন্নাথ দেবের ভোগ বেরিয়েছে, আর ভোগ বের হওয়ার সাথে সাথে ওই যেইখানে নিঃশুল্ক প্রসাদ দেওয়া হয় সাধুদের জন্য, তো সেইখানে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর যারাই বসেন তাদেরকে প্রসাদ দেওয়া হয়। রঘুনাথ দাস তিনি দাঁড়িয়ে ওই রকম, কখন কোন ব্যক্তি প্রসাদ দেবেন ভিক্ষা, সেখানে তিনি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রঘুনাথ কখন প্রসাদ দেবেন, সিংহদ্বারে দাঁড়াতেন। মহাপ্রভু সেইটা পছন্দ ছিল না। কিছুকাল তিনি ওই তার বাপ কাকাদের দেওয়া অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে চিন্তা করলেন না যে এইগুলো আর
গ্রহণ করা ঠিক হবে না, তিনি বন্ধ করে দিলেন। যখন বন্ধ করে দিলেন, মহাপ্রভু শুনেছেন। মহাপ্রভু কিন্তু বলেননি যে তুমি নিও না, রঘুনাথ নিজে থেকেই বন্ধ করেছে, নিও না, এইটা মহাপ্রভু বলেননি। যখন মহাপ্রভু শুনতে পেলেন যে রঘুনাথ তার বাপ কাকাদের দেওয়া অর্থ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, মহাপ্রভু রঘুনাথের প্রতি খুশি হয়েছে। রঘুনাথ, তোমার বাপ কাকা হয় বিষয় বিষ্ঠার কীট, তুমি ঠিকই করেছ, তার অর্থ তোমার গ্রহণ করা উচিত। এরপর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা বন্ধ করে দিলেন। যখন থেকে মহাপ্রভু আরো খুশি হলেন। এই সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা, মহাপ্রভু এটাকে বেশ্যাবৃত্তি করছে, বলছে এটা তো বেশ্যাবৃত্তির মতো দেখায়। বেশ্যা যেমন কখন খদ্দের আসবে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি কখন কে প্রসাদ দিবে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা। বলছে এটা না করাই উত্তম। রঘুনাথ এতই ত্যাগের ওই মূরতি, তিনি জগন্নাথের যে ফেলে দেওয়া অন্ন, আনন্দবাজারের যে অন্নটা জগন্নাথের ওই ড্রেন দিয়ে যায়, সেইটাকে তিনি কুড়িয়ে নিয়ে, যেইটাতে গাভীও মুখ দেয় না, সেইটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে উপরের ওই নরম অংশটা ধুইয়ে ফেলে দিয়ে অন্নের ভেতরে যে শক্ত মাজাটা থাকে সেইটাকে তিনি ওই গ্রহণ করতেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে দিয়ে এই ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে। তাই এই ক্রমে ক্রমে, প্রথমেই যদি আমরা ত্যাগ দেখাই, হ্যাঁ, প্রথমেই মনে হলো, আজকেই মনে হলো এই বৈরাগী হয়ে যাব, আজকেই মনে হলো সব ছেড়ে দিব, নিজেকে নিজে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন। আমার মধ্যে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে, এইটা কি ওই শ্মশান বৈরাগ্য, নাকি এটা ফল্গু বৈরাগ্য, নাকি মর্কট বৈরাগ্য? আমার বৈরাগ্যটা কোন প্রকারের বৈরাগ্য? যদি এই তিনটার থেকে যে কোনো একটা বৈরাগ্য হয়, তাহলে এই বৈরাগ্যটা বেশি দিন স্থায়িত্ব থাকবে না, যদি যুক্ত বৈরাগ্য না হয়। তাই এই যুক্ত বৈরাগ্যের কথা আমাদেরকে কৃষ্ণ সেবার কর্মার্পণে, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত সতত কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে এবং কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে আমি আমার লোককে স্থাপিত করব। প্রথমে কামনাটাকে বললেন কৃষ্ণ সেবায়। এখন কৃষ্ণ সেবা করতে গিয়ে ক্রোধটাকে কি করব? আমার তাদের কৃষ্ণ সেবাতে যদি কোনো বাধা আসে, বাধাটাকে কি করব? প্রেম বিষয়ের বাধক যা কিছু, তার হাত থেকে তো প্রেম ভক্তিকে রক্ষা করতে হবে। আমার যে প্রেমটা, সেটাকে তো রক্ষা করার প্রয়োজন। বলছে রক্ষা, বাধা যখন আসবে তখন আমার যে ক্রোধ রয়েছে, আমাদের ক্রোধ কখন হয়? আমাদের মনের মধ্যে ক্রোধ কখন হয়? ক্রোধ কাকে বলে? আমাদের মনের প্রতিকূল যদি কোনো কার্য হয়, সেই প্রতিকূল কার্যের কারণে আমাদের মনের যে উত্তেজনাকর অবস্থা উৎপন্ন হয়, মনের সেই অবস্থাটাকেই তো ক্রোধ বলে। যে কোনো কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই বাধার কারণে মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, এটাই তো ক্রোধ। তা ঠিক তেমনি যদি প্রেম ভক্তিতে বাধা আসে, তাহলে সেই প্রেম ভক্তিটাকে তো রক্ষা করতে হবে। বলছে ওই যে ক্রোধ, বলছে ক্রোধ ভক্ত দেশি জনে, ক্রোধটাকে সেইখানে নিযুক্ত করে দেব। যারা কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ করে, কৃষ্ণ ওই সেবা কার্যে যারা বাধা প্রদান করে, বলছে আমার ক্রোধটাকে আমি সেইখানে নিযুক্ত করব। এইভাবে সেবার মহা কার্য, মহা সাহায্য করতে থাকবে ক্রোধ। কারণ প্রেম ভক্তির একমাত্র মহা উপচার হচ্ছে, এই কৃষ্ণ সেবার মহা উপাচারই হচ্ছে প্রেম ভক্তি। যদি একমাত্র এই মহা উপাচার, তাহলে সেই উপাচারকে তো যে কোনো ভাবে রক্ষা করতে হবে। তার রক্ষার উপায়
এই ক্রোধ। কারণ যদি সেই জিনিসটাই রক্ষিত না হয়, তাহলে আমার অতি সাধের যে কৃষ্ণ সেবা, তাহলে আমার তো সেই কৃষ্ণ সেবা করা হবে না, আমার সাধের কৃষ্ণ সেবা হওয়ার আর সম্ভাবনা থাকবে না। অতএব আমার পরম বান্ধব স্বরূপ ক্রোধ উক্ত কার্যে নিযুক্ত থাকবে। তারপর বললেন, শতত ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে আমি আমার লোককে স্থাপন করব। জগতে কত কিছুর প্রতি আমার লোক, কত বিষয়ের প্রতি আমার লোক, বলছে আমার লোকটা কোথায় থাকবে? লোক সাধু সঙ্গ হরিকথা। কোথায় হরিকথা হচ্ছে আমি যেন সেইখানে যেতে পারি। কোথায় সাধু সঙ্গ হচ্ছে আমার যেন সাধু সঙ্গ লাভ হয়। লোক সাধু সঙ্গ, কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে আমি আমার লোককে স্থাপন করব, এবং সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ দ্বারা অতীব প্রেমের সাথে আমার কৃষ্ণের সুখ সম্পাদন করব। কৃষ্ণ ভক্ত এবং কৃষ্ণানুশীলন ভিন্ন। আমার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অধিক বিষয় আর কিছু নেই। কৃষ্ণের প্রিয় কি? কৃষ্ণের প্রিয় হচ্ছে, প্রথম প্রিয় হচ্ছে কি তার ভক্ত। ভগবানের প্রিয় হতে গেলে আগে আমাকে ওই শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তার ভক্তের প্রিয় হতে হবে, তবে গিয়ে যদি কৃষ্ণের প্রিয় হওয়া যায়। এই জন্য বলছেন কৃষ্ণ ভক্ত। আর কৃষ্ণ ভক্তের সান্নিধ্যে থেকে তবে কৃষ্ণানুশীলন। কারণ এই এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আর কোনো বিষয় নেই। অতএব আমার যে লোক, এই লোকটাকে এই প্রকারে আমি কৃষ্ণ সেবার সাহায্য করবে, যাতে আমার কৃষ্ণ সেবা, সেই সেবার উপকরণ প্রেম ভক্তি বিষয়ে আসক্তি থাকে। আমার মোহটাকে কি করব? বলছে আমার মোহটাকে সেইখানে ওই বন্ধন করে রাখবো। যখন কোনো কিছুর প্রতি অত্যাধিক আসক্তি বেড়ে যায়, লালসা বেড়ে যায়, তখন তাকে বলে লোভ। আর লোভটা যখন আরো গাঢ় হয়, তখন সেটা হয়ে যায় মোহ। কোন বিষয়ের আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লালসা হলে সেটাকে বলে লোভ। কোনো কিছু আমার প্রয়োজন, সেটা আমি চাইলাম, ওইটাকে লোভ বলে না। লোভ বলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে লালসা, সেটা হচ্ছে লোভ। এইবার লোভটা যখন আরো চরম পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা হয়ে যায় মোহ। মানে আমি যেই বস্তুটা পেয়েছি সেইটার প্রতি এতটাই মোহগ্রস্ত, সেটা আমি কোনোভাবেই ছাড়তে চাইছি না, কিংবা সর্বদা ওই আমি শঙ্কিত থাকি, এই বুঝি আমার চলে গেল। আমরা সবসময় শঙ্কিত থাকি না? কিসের দ্বারা শঙ্কিত থাকি? এই বুঝি আমার এই সংসারের সুখ চলে গেল, এই বুঝি আমার স্ত্রী পুত্র বান্ধব সব বুঝি আমাকে ছেড়ে চলে গেল। একটা শঙ্কিত থাকি না? প্রতিনিয়ত কিন্তু মরে যাচ্ছে। জগতে বিচিত্র যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ, ওই বকরূপী ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বলতো জগতে আশ্চর্যের বিষয় কি? যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছিলেন যে জগতে আশ্চর্যের বিষয় বলতে প্রতিনিয়ত এই চারিদিকে আমাদের চতুর্পাশে প্রতিনিয়ত কত লোক মারা যাচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করছি আমি মনে হয় মরব না। এর থেকে জগতে আশ্চর্যের কোনো বিষয় আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি মনে করছি আমি একেবারে চিরকাল বেঁচে থাকবো। এর থেকে আশ্চর্যের আর কি হতে পারে? তাহলে এই যে আমি মনে করছি আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো, আমি যে একদিন এই সংসার ছেড়ে আমাকেও চলে যেতে হবে, এই ভাবনার উদয় হচ্ছে না। আমি অনেকদিন থাকবো। এর বশবর্তী হয়ে সংসারের বিষয়, সংসারের বস্তু, সংসারের ব্যক্তিদেরকে আমরা এই যে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছি, এটাই হচ্ছে মোহ। তাহলে
মোহটাকে আমরা কি করব? বলছে মোহটাকে আমি এই প্রেম ভক্তি বিষয়ে আমার আসক্তিটা যেন সংসারের প্রতি না থাকে, আমার আসক্তিটা যেন ওই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন এইসবের প্রতি না থাকে। স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরি যায় শত শত, কত স্ত্রী পুত্র বান্ধব, এই জন্মের স্ত্রী পুত্র বান্ধব পূর্ব জন্মে কত ছিল, কত এসেছে, কত গেছে, কত মরেছে, এখন যারা আছে তারাও একদিন মরবে। বলছে এই সকল বিষয়ে আসক্তি না রেখে একমাত্র প্রেম ভক্তি বিষয় আমার মোহকে সেইখানে আমি বান্ধব স্বরূপে রাখবো, সেও আমার স্থানীয় হয়ে সেই ইষ্টলাভ বিষয়ে সততই সতর্ক থাকবে। অন্য কোনো বিষয়ে যদি আমার ওই কোনো বিষয় আসলে মোহ কি হয়ে যায়? মোহ যেন উদাসীনতা অবলম্বন করে, আমার মোহ যেন অন্য বিষয়ে প্রবেশ না করে। তাহলে সেই বিষয় আর কৃষ্ণ সেবা বিষয়ে কোন রূপ বাধা জন্মাতে পারবে না, কৃষ্ণ সেবায় আর কোনো বাধা থাকবে না। সংসারের প্রতি মোহটা তখন আর সংসারে আকৃষ্ট হবে না, তখন মোহ নিজেই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে, মোহ মোহিত হবে ওই কৃষ্ণ সেবাতে, কৃষ্ণ সেবার প্রতি তার মোহ, কৃষ্ণ কথার প্রতি তার মোহ, কৃষ্ণ সাধু সঙ্গের প্রতি ওই তার মোহ। তারপর বললেন পুনঃ ইষ্ট বস্তু লাভ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে আসক্তি সহকারে গ্রহণ পূর্বক আমার বড় সাধের কৃষ্ণ সেবার পুষ্টি সাধন করে মোহ আমার পরম বান্ধব হয়ে যাবে। এরপর আমি আমার এই অতিশয় প্রিয় মদকে কি করব? বলছে কৃষ্ণ গুণানুকীর্তনে নিযুক্ত করব। সেও তো সর্বান্তকরণী একমাত্র কৃষ্ণ নাম গুণাদি সংকীর্তন আমার কৃষ্ণের মহাশান্তি বিধান করবেন। মদ বড় একাগ্র চিত্ত, সেই একমাত্র ওই কৃষ্ণ সংকীর্তনে মত্ত হলে কৃষ্ণ সংকীর্তন অঙ্গ অতীব সুচারুরূপে নির্বাচিত হবে। দেখবেন একবার যদি মনটা কৃষ্ণ গুণগানের মধ্যে ডুবে যায়, আপনার মনের মধ্যে আর অন্য কোনো কিছু প্রবেশ করবে না। একবার যদি মনটা সংকীর্তনে ডুবে যায়, এই সংকীর্তনের এতটাই প্রভাব, কলিযুগের সংকীর্তনের এত মাহাত্ম্য কেন, এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? আপনি এক জায়গায় বসে ওই পূজা অর্চনা করবেন, দেখবেন মনটা কিন্তু ছুটে যায়, কিংবা আপনি ধ্যান করবেন, দেখবেন মনটা ছুটে যায়, মনের মধ্যে অন্য চিন্তা প্রবেশ করে। আপনি অন্য যত কাজই করুন, মনের মধ্যে অন্য চিন্তা প্রবেশ করার একটা ওই সুযোগ থেকে যায়, কিংবা যাদের প্রবেশ করে না তারা অনেক চেষ্টার দ্বারা সেইটাকে জয় করেছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমাদের হয় কি, আমরা যারা সাধারণ, আমরা দেখা যাচ্ছে আমরা ওই একটু একান্তে বসে ওই কোনো কিছু করতে গেলে মনে অন্য চিন্তা চলে আসে, বেশিক্ষণ আমরা মনটাকে স্থির রাখতে পারি না, একাগ্র রাখতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্য করবেন, যদি আপনি কীর্তনের মধ্যে একবার ডুবে যান, তাও যদি হয় ভগবানের গুণকীর্তন, নামকীর্তন, হ্যাঁ সংকীর্তনে ডুবে যান, আপনি দেখবেন ওই কীর্তন চলাকালীন আপনি যতক্ষণ কীর্তন করছেন, বিন্দুমাত্র সংসারের কোন বৈষয়িক বিষয় আপনার মনে প্রবেশ করবে না। এটা নিজেরটা নিজে পরীক্ষা করবে। অন্য কিছু করার সময় মনে অন্য চিন্তা আছে, কিন্তু কীর্তন করার সময় কীর্তন রসের মধ্যে একবার ডুবে গেলে, ওই কৃষ্ণ গুণানুকীর্তনে একবার ডুবে গেলে মনের মধ্যে ওই মুহূর্তে আর অন্য চিন্তা প্রবেশই করতে পারে না। এই কলিযুগে সংকীর্তনের মাহাত্ম্য। তা এই মত্ততা, আমরা তো বিষয়ে সংসারের বিষয়ে মত্ত হয়ে গেছি, বলছে এই মদটাকে কৃষ্ণ গুণগানের মধ্যে কৃষ্ণ সংকীর্তনে মুক্ত করে দাও। বলছে কৃষ্ণ সংকীর্তন অঙ্গ অতীব সুচারুরূপে নির্বাচিত হবে। সেই একনিষ্ঠ সংকীর্তন শ্রবণে সেই একনিষ্ঠতার সহিত সংকীর্তন যখন কৃষ্ণ শ্রবণ করবেন, বলছে কৃষ্ণ তখন সুখী হবে। কারণ কি, তখন আপনি ওই একেবারে সর্বান্তকরণে একাগ্র চিত্তে এক মনে তখন কিন্তু আপনি ভগবানকেই ডাকছেন, আর সেটাই ভগবান কৃষ্ণ পছন্দ করেন, কৃষ্ণ সেটাকেই পছন্দ করেন। একাগ্র চিত্তের
সাধকের আর্থিক মত এই যে একাগ্রচিত্ত। এক প্রাণের শরীর কোনো কাজ না করলে তা উত্তমভাবে সম্পন্ন হয় না। আমার কৃষ্ণ একাগ্রতায় অতীব ভালোবাসে। কোনো কাজ একাগ্র হয়ে করলে যে যতটা সুচারুরূপে হয়, আপনি একাগ্রতার সহিত না করলে ততটা সুচারুভাবে হয় না। তাই কৃষ্ণ চান যে একাগ্র হয়ে আমার ভক্ত আমার কীর্তন করছেন কিনা। আমার কৃষ্ণ একাগ্রতায় ভালোবাসেন। মদের একনিষ্ঠ সংকীর্তনে কৃষ্ণ বিশেষ আনন্দিত হবেন। এই প্রকারে মাৎসর্যকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্পাদক বিষয়ে নিযুক্ত করিব, সেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রী সম্পাদক বিষয় বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করতে পারবে এবং আমার কৃষ্ণের যাতে উৎকর্ষ লাভ হয় তৎপ্রতি অতিশয় আসক্তি থাকবে। চিন্তা থাকবে কিসের প্রতি? আমার কৃষ্ণের প্রতি। তবে বিশেষ সতর্কতা রক্ষা করতে পারে এই মাৎসর্য। শ্রীকৃষ্ণের সম্পাদক বিষয় স্বার্থ ভোগ বিষয়ক কোন প্রকার উন্নতি সে তৎক্ষণাৎ বাধা দিবে এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবার উৎকর্ষ সম্পাদক বিষয়সমূহ অতীব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করবে এবং এই রূপে কাম ক্রোধাদি উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত হয়ে আমার সাধের কৃষ্ণ সেবা সম্পাদন করবে। আমার কি আছে? আমি কি দিয়ে আমার কৃষ্ণ সেবার স্বাদ মিটাবো? আমার তো কিছু নেই। কিছু কি আছে জগতে আমার? আমরা কীর্তনে বলি না, প্রভু আমার বলতে কি আছে? তোমার বস্তুই তো তোমাকে অর্পণ করছি, যেন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা, তোমার দ্রব্যে তোমার পূজা। আমরা যদি অহংকার করে বলি এই সকল আমি দিচ্ছি, এই আমিত্বের যে অহংকার, এই আমিত্বের অহংকার ভগবান পছন্দ করে। নির্মম নিরহংকার সম দুঃখ সুখ ভক্ষণ। তাহলে আমি জগতে আমার বলতে কি আছে? জগতে কোনো কিছু আমার নয়, এমনকি এই দেহটাই আমার নয়। এটাই হচ্ছে মুখ্য মোহের ক্ষয়। মুখ্য মোহ কখন ক্ষয় হয়? যখন আমার অন্তরে উপলব্ধি হবে জগতে কোনো কিছুই আমার নয়, এমনকি এই দেহটাও আমার নয়। একদিন আমাকে আমার এই সাধের এই দেহটা, যে দেহের জন্য আমি যে দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য এত প্রাণীকে হিংসা করছি, এত প্রাণীকে পীড়া দিচ্ছি, সেই দেহটাকে আমি চিরকাল ধরে রাখতে পারবো? আমরা দেহের পুষ্টির জন্য কত প্রাণীকে হত্যা করি, কত প্রাণী কেন করছি? চিন্তা করছি কি দেহটা পুষ্ট হবে, দেহকে টিকিয়ে রাখার জন্য, দেহের বলের জন্য কত কিছু করছি। আচ্ছা, দিন শেষে কি আমরা দেহটাকে চিরকাল ধরে রাখতে পারবো? দেহটাকে তো ধরে রাখতে পারবো না। তাহলে এই যে দেহটাও আমার নয়, এই যে অন্তরে উপলব্ধি, এই কোনো কিছু তো নয়, দেহটাও আমার নয়। প্রভু কহে সনাতন কৃষ্ণ সে রতন ধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়, দেব দেব পুত্র দাস বিষয় বাসনা আজ সর্ব আশা যদি আদয়। সবকিছুর বাসনা, শুধুমাত্র আপনি স্ত্রী পুত্রের বাসনা ত্যাগ করলেন, ঘরের বাসনা ত্যাগ করলেন, অর্থের বাসনা ত্যাগ করলেন, সবকিছু ত্যাগ করে বনে গেলেন, যদি দেহের বাসনাটা থেকে যায় বলতে তাহলেও হবে না, দেহের বাসনাটাকেও পরিত্যাগ করতে হবে। দেহের বাসনা যদি একেবারে সমস্ত কিছুর বাসনা পরিত্যাগ হলেই তবে গিয়ে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে পাওয়া এত সহজ নয়। এমনিতে সব ছেড়ে দিলাম, সব ছেড়েই বনে চলে গেলাম, কৃষ্ণ পেয়ে গেলাম, অত সহজ? এক সাধু ওই সব কিছু ছেড়ে বনে গিয়েছে, বনে গিয়ে ওই একটা কুটিরে থাকে। এখন সাধুর সম্বল দেখবেন, সাধুরা যারা ত্যাগী সাধু বৃন্দাবনে শুধুমাত্র কৌপিন পরে থাকে, ডোরার কৌপিন, একটা ছিন্ন ওই বস্ত্রখণ্ড, তারা লজ্জা নিবারণের জন্য শুধু ওই পরিধান করে। বৃন্দাবনের মধ্যে যারা ত্যাগী মহাত্মা আছে, এই পরিবেশে সেই বেশ এটা শোভনীয়, সেইটা ওই স্থানের জন্য শোভনীয়।
এইখানে ওই রকম কেউ এইরকম আচার করেন না। বৃন্দাবনে যারা সর্বত্যাগী, যেমন আমাদের সিদ্ধ মনোহর বাবা কিংবা প্রভুপাদ তিনকড়ি গোস্বামী, ওনাদের চিত্রপটে দেখবেন শুধুমাত্র দৌড় কবি। তাই এক সাধু সব কিছু ছেড়ে বনে চলে গেছে। এখন সম্বল মাত্র এই ছেঁড়া কান্তা, কপিন, ডোর কপিন, বহির্বাস, এইটুকু সম্বল। এখন সাধু কাপড় শুকাতে যায়, ওই একটা মাত্রই তো কাপড়ের টুকরা ইঁদুরে কেটে ফেলে, বড় বিপদ। এখন ইঁদুরে কাপড়ে ওই ফুটো করে দেয়, কি করা যায়? ছিদ্র করে দিলে মানুষের থেকে চেয়ে আবার ভিক্ষা করে খুঁজে আবার আনে আবার ইঁদুরে কেটে দেয়। সাধু তো বড় বিপদ। এক জিনিস মানুষের কাছে কতবার চেয়ে আনা যায়। তো ইঁদুর দমনের জন্য কি করলেন? সাধু একটা বিড়াল নিয়ে এসেছে। এখন বিড়াল যখন এনেছে, সাধু তো যা আহার করে খুঁজে এনে তাতে তো সাধু চলে যায়। বিড়ালকে কি একটু দুধ না দিলে হয়? ছোট বিড়াল ছাড়া একটু দুধ দিতে হয়। এখন বিড়ালকে দুধ দেওয়ার জন্য এটা কে দিয়েছে? বুঝি না। তা বিড়ালকে প্রতিদিন দুধ কোথা থেকে দেবেন? এইবার একটা সাধু গাই নিয়ে এসেছে, গাভী। এখন গাভী এনেছে, গাভীর দুধ দিয়ে ওই বিড়ালকে গাভীর দুধ খাওয়াবেন। এখন গাভীকে মাঠে চড়ানোর জন্য তো একটা তো ওই লোক রাখতে হয়। এখন গাভীকে দেখাশোনা করার জন্য একটা রাখাল রেখেছে, গাভীর দেখাশোনা করে, গাভীকে মাঠে ঘাস টাস খাওয়ায়। এখন রাখাল রেখেছে, তো রাখালেরও তো খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন আছে। আগে তো সাধু একজনের জন্য চেয়ে আনতো, এখন রাখালও আছে, কি করা যায়? এখন রাখালের জন্য তো রান্না বান্না করতে হবে। এখন রাখালের রান্না বান্না করার জন্য এবার সাধু একেবারে আছে বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে এসেছে। তাহলে ওই মোটামুটি সাধু সুন্দর সংসার হয়ে গেছে, আর সব ত্যাগ করে বনে এসেছে। এইবার বনে এসে ওই সবকিছুর মোহ ত্যাগ করেছে, কিন্তু কিসের মোহ ছাড়তে পারেনি? কৌপিন রক্ষা করতে গিয়ে বিড়াল এনেছেন, ইঁদুরের থেকে বিড়ালকে খাওয়াতে গিয়ে গাভী এনেছে, গাভীকে পালতে গিয়ে রাখাল এনেছে, এবার রাখালের ভাত রান্না করতে গিয়ে এইবার একটা বউ বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। এইরকম যদি কোন প্রকারের ওই বিন্দুমাত্র মোহ, এটা যদি কৌপিনের প্রতিও হয়, মোহ যদি থেকে যায়, মোহ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতি বিষয়ও থেকে যেতে পারে। আবার অনেকের অনেক বিত্ত বৈভব থাকা সত্ত্বেও মোহ থাকে না। অনেকের অনেক কিছু আছে কিন্তু মোহ নেই। যেমন আমাদের এই চট্টগ্রামের পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, তিনি ওই তার কোনো কিছুর প্রতি মোহ নেই, কিন্তু চালচলন ছিল কিসের মতো? চালচলন ছিল রাজার মতো, কিন্তু মোহ নেই। সবকিছু আছে কিন্তু মোহ নেই। আবার অনেকের কিছু নেই, শুধুমাত্র ওই কৌপিন আছে, কৌপিনটার প্রতি মোহ। তাহলে আপনি বস্তুটা কত বড় কিংবা ছোট সেইটা বিষয় নয়, আপনি কত মূল্যবান কিংবা কত মূল্যহীন সেইটা বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে আপনার মোহটা কতটা প্রবল। দেখা যেতে পারে আপনার কোটি টাকার বস্তুর প্রতি মোহ নেই, কিন্তু 1 টাকার বস্তুর প্রতি আপনার মোহ। ওই সংসারের বন্ধনের জন্য ওই 1 টাকার বস্তুর প্রতি মোহটাই যথেষ্ট। তাই এই সকল সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকে পাওয়া বলছে এই দেহ গেহ পুত্রদান বিষয় বাসনার সর্ব আশা যদি ত্যাগ হয়। তা আমার এই
সবকিছুর বাসনা, কোনো কিছুই তো আমার নয়, আমি কি দিয়ে এই তোমার সেবা করব? তবে এদের বান্ধবতাই আমার একমাত্র সম্পদ। একমাত্র সম্পদ কি? এই যে এরা আমার বান্ধব হয়ে গেছে, এরা যখন কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হয়েছে, এরা কৃপালু হলে এদের সাহায্যে আমার কৃষ্ণ সেবা সম্পাদিত হতে পারে। আমার তো সেবার সামর্থ্য নেই, কারণ ষড়রিপুকে দমন করে, ইন্দ্রিয়কে দমন করে আমি যে কৃষ্ণ সেবা করব, বলতে এটা আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু এরা যদি আমার বান্ধব হয়, তাহলে আমার কৃষ্ণ সেবা কিছুটা হতে পারে, এবং এই প্রকারে এদের সঙ্গে আমার জীবনটা সফল হবে। এখন আমি যদি এই কাম ক্রোধাদিকে এই ঠাকুর মহাশয় যেইভাবে নিযুক্ত করতে বলেছেন সেইভাবে যদি নিযুক্ত করতে না পারি, কাম ক্রোধ লোভ মোহ এরা যদি যার যার মতো স্বতন্ত্রভাবে এক একজন এক এক দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ধাবিত হয়, তখন অবস্থাটা কি হবে সেই কথা পরবর্তী পর্যায়ে ঠাকুর মহাশয় বলছেন। কৃষ্ণ গোপালের কৃপা হলে আমরা পরবর্তী কখনো শ্রবণ করব। আজকের মতো হরিকথা এখানেই বিশ্রাম। বলিয়ে কৃষ্ণ গোপাল দেব কি জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। আমরা ধরবো। শুধু ভক্তবৃন্দ, শেষে গুরু গৌরাঙ্গ প্রেতার্থে আগামী 25শে ফাল্গুন 1432 বঙ্গাব্দ 10 মার্চ 2026 খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার থেকে অত্র মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ হবে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞের অধিবাস হবে 10 মার্চ মঙ্গলবার। অধিবাস কীর্তন পরিবেশন করবেন অধ্যাপক শ্রী রাজীব বিশ্বাস, এবং 11 মার্চ থেকে 17 মার্চ পর্যন্ত বুধবার থেকে মঙ্গলবার 7 দিন ব্যাপী প্রতিদিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ সকালবেলা শ্রীমদ্ ভাগবতের মূল শ্লোক পারায়ণ হবে, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতির পর শেষে গৌর গোবিন্দ কথামৃত আস্বাদন হবে। কথামৃত পরিবেশন করবে অত্র মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ শ্রী কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ, এবং সকাল 9 ঘটিকায় 14 মার্চ শনিবার সমবেত গ্রন্থ পারায়ণ, 17 মার্চ মঙ্গলবার
উষালগ্ন থেকে অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রী শ্রী ভুবন মঙ্গল হরিনাম জপ যজ্ঞ। এরপর 18ই মার্চ বুধবার সপার্ষদ শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 64 মহান্তের ভোগারাধনা। উক্ত ভাগবতী অনুষ্ঠানমালায় আপনারা সবান্ধব উপস্থিত থাকবেন এবং এই অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন করছেন, আনুকূল্য বিধান করছেন আমাদের মন্দিরের একনিষ্ঠ ভক্ত, আমাদের সকলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী হরিসাধন আচার্য মহোদয়। রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, 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 জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন রাধার মন রাধি হরি গোবিন্দ রাধা কান্ত রাধা বিনোদ রাধে গোবিন্দ, রাধে করি বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, বিনোদিনী ভানুকুল ললিতাদি শাখায়াদি যত সখীবৃন্দ, রূপমঞ্জরি অতি মঞ্জরীয় নন্দ, কুন্দলতা জয় বিরাবিন্দ, রামুদান মধু মঙ্গল সত্তবিন্দ, শ্যামলী ভবরিয়াদি ধেনুবৎসবিন্দ, তোমরা পদে নিবে করো দয়াল রতিবন্ধ, করো দয়াল রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ, নিতাই গৌর হরি বল নিত্যানন্দ বল, প্রিয় গৌর বল হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল নিত্যানন্দ বল, প্রিয় গৌর বল নিত্যানন্দ বল, প্রিয় গৌর বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল,
ভজনের মধ্যে কৃষ্ণ নগর বিহারভক্তি কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ হরে মহাশক্তি কৃষ্ণ নগর বিহারভক্তি কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ হরে মহাশক্তি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন নিরপরাধ নাম করিলে হয় কেউ ধন হরে কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 প্রেমানন্দ